جه اکران نوشه تیوی ایوار باش ایوار و خوش تماشاوان هجان از گلستان قربان به برنامه چشما ایرودیسا ام پیشبری ونه 2 ساعتان امل هم بری پیشبری وبن و ام هول بدن دروجم مدا کو تشتكو كردان على قدر دكه چه پیشکتیه چه درکتیه پیش ام جوار راگینن تایبت امل سر پیواژیا کل ترکیه دمشه دنابرا ترکیه و حکومت ترکیه و پک کده دمشه امل سر وی راوستن جبرکو آگاهین گرینگ هنه و روجوین گرینگ لبر دستمه وند زانن کمیته شوپماده اون خادنه کو چارچوبه زاگونی ده هاتو بو آماده کرن دو یکم جوینا خول دارخص به سروکاتیا جدت یلماز اف جوین هاتر دارخصتن پشت وی جوینه داخوینه که نویسکی جهات داین دهات گوتن کو و چار لجنه به آواک چار دسته به آواکرین جبو پیواژوی به ماشین وان دستیان چه وان دستیان دستیا کاروبار عدلی و حقوقی یکم دستیا یک بون و آهنگ بونا جواکی دستیا کارو کوردیناسیون به چکرین و استراتژیکی و دستیا چاودری و تثبیتی بن وان کمیته شوپان اونرخانه دنه ده به آواکرین چار دسته وان ده چار دستیان و کاروبارن پیواژوی چارەسەری بمشینه و به چکرنا پککی و چا پک به ری بازی و چا بمشه و بن و وان بشوپینه وان آماده بکه یک جوان دستان یک گرینگ کو ناو اوجلان جبوی در باستاره و دبیجن دستیا کوردیناسیونا به چکرین و استراتژیک بریانه ها هیئت ایمرالیجی داخوینه که دابو و اشکره کربو کو اوجلان و جبو دسته که و کوردیناتوری کاری کوردیناتوری بکه و بره و ببه ته گوتون کو اف دسته اف یعنی اف هاتی اشکره کرن دبیجن و سروکاتیا و اجلان بکه و بره و ببه گلو راسی به وی رنگی به و اجلان چوا بره و ببه گرینگی وان دستیان بچ رنگی اما میوان خورش رو بکن و نرخادن وان بیرن سر اکرانی و جالی دج اف چند روزه دمدیا جواکی و دمدیا ده بناو نوتن ایمرالی نوتن پار بکرن یعنی داخویان تن پار بکرن نویستن پار بکرن و دبیجن دنابرا اجالان هیئت ایمرالی و دولت ده وان اخافتنا هاتیه کرن وان اوتان هاتیه بلاف کرن لسر مدیا جواکی درباره وی کی ده هیئت ببور اجالان به نویسا خود داخوینه که بلاف کر ایرو و اجالان نویسا خود دبیجه اف تشتی کو تکرن وان داخوینه کو ته بلاف کرن لهمبری پیواژه و لهمبری منه دبکی پرووکاسیون بناف دکه هر وها اجالان وجبو بانگ رای گشتی دکه کو پیشیل و تشتی بگرن اجالان دبیجه دوی سردم دیروکی ده هند در دور هاو ددن پیواژه تک ببن اف هاودان وان پرو کمپلیا لدیجی منه دبیجه گوتن دیتن ناو بلگه و نوتن کو د مدیا و د مدیا جواکی د ته بلاف کرن او به من ته گریدان نه راستن د بیجه اجلان د نویسا خود کو راست نویساوی هته پاروکرین جالی دم پارتی و پیش راست که کو وانت شکواتی بلاف کرن پرووکاسیون و لهمبری پیواژوی گاوکی بنافت که اجلان امجی لسر وی راوستن و وام بجران بگرندس گلو انوام بجران بکرام بگرندس و بکرام باخون پارلمانتر بری شرناقی حسن özgüneş meraya برس güneş مخیراتن سپاس من سرچاوم تایر ساچاقل نونری هرم یه ihade و مخیراتن سپاس واتنا و روها بریتان güneş پارلمانتر دم پارتی یه مرد نجیب مرaya بریتان خان مرحبا و مخیراتن سر ekran نوشه تیوی ناف خیره ده و سلام حرمت بله نوت ایمرالیه ام بود دست بکن جبر کد روزه ودی و گله کس سر گله تشتاد نویسینه نهایی دم پارتی دخوینه که بلاف کر بنویسا اجلان و اجلان راست بیجه افتشتی کواتی بلاف کرن وقت پرووکاسیون بنافت که و دبیجه لهمبری من کمپلوی که چیکرنه کی کمپلو شده که و بچه آرمانجی شده که بیاوه کوان نوتان دمدیا جواکی ده هات بلاف کرن چتی آرمانج کرن براستی ام دکارم و پرسه هنکی گشتی بنرخینه جبر کو ارنه جارا یکمه کو نوتین بلاف کرن دروی گریبا ایمرالی دروی asrını derveyi partiyum hatta ban ne cara yekemine nokten belav kırın u en vek kesin ku nav gel de xabat edikin em dibinin ku her ku notek derveyi van hezan tev belav kırın nav civaki de tevlihevi yekemezin çedbe u her uha jbona pevajoyi hin pirsnişan meciyanda çedbe u her uha hem beri partiye hem beri Rezar Abdullah Öcalan hem beri Hareket Azadi yeji هن گمان دکبن دلی گشت خو اف نوتین کو دروی محتابان ته بلاف کرد بوان
armanca tev belav kirin ji ber ku dive em serdemê jî divir de biaxivin ji ber ku êdî serdem sed sal û her wiha bi mejiyê çêkirî bi ser medya civakî şer tên meşandin di vê sed salê de êdî çekên ku civakê diguherîne an jî çekên ku civakê dixwaze ber bi xetekê de bimeşîne êdî li ser medya civakî û bi manîpülasyonê te ava kirin ji xwe li dewleta Tirkiyeyê jî li dewleta din jî ji bona ev manîpülasyonê li gorî dewletê rêk û pêk bimeşînin sazî hene, bîrîm hene, hewildan hene, hêz hene em van tiştan dizanin ji ber ku êdî li dinyayê de hemû pêvajo bi vî şîklî pêk vediçe û her wiha alîkî jî şerê taybet, şerê derûnî jî bi van tiştan re têkîldar e her wiha aliyê civakê jî guherînan jî, pirsnîşanan jî, bawerî qezkirinê jî mezin dike. Ne cara yekemeke not tê belav kirin lê cara yekemeke hem piştî notekê Rêza Abdullah Öcalan 2013 de jî heman tişt hat jîn gelo. Car di not hatin belav kirin. Belê. Li Urtê jî heman tişt hatin jîn di dîroka Kurdistanê de an jî dîroka çareseriyê de gelek caran ev notên li gorî demê bijartî an jî manîpülekirî têv belav kirin. Ev jî armanca xwe rastî jî provokasyonê e çawa gava ku pêvajo da gava hatibû destpêkirin û piştî bangavaziya Rêza Abdullah Öcalan qayyûmek li wanê hat pêwîrdar kirin û Rêza Abdullah Öcalan wî nevek provokasyonê binav kiribû îro jî heman sek em dibînin heman dîtin em dibînin mîna provokasyonê tê binav kirin ji ber ku rastî jî li nav civakê de dixwazin tevliheviyekê çêkin û tam jî dema ku şehadet tên diyar kirin yani em demek nêzde me vejîn pîroz kir piştî vejînê şehadet hatin vekirin îro li bajarên Kurdistanê bûye qadên êşê şehîdên xwe em bibîrtînin tam di wê serdemê de ev notên bijartî û bawayekî hatiye manîpülekirin em têxin meriyetê û em têxin rojeva civakê de tam da ew hest kengî bilind dibe di wir de wek nakokiyekê dixwaze bixe navbera gelê. Her wiha beriya komîteya şopandin nirxandinê bicive jî ev hate kirin. Yani van notan hate belav kirin di medya civakî de. Belê demê wê gelekî bijartî bû ji xwe dem jî ev dema bijartî jî têkildarî provokasyonekî çi qesî giring e nîşanî me dide û her wiha bi rastî jî niha civakê de hêstên gelê Kurd gelekî hesas e. Yani li her bajarê de şîn heye, li her bajarê de gel êşa xwe re rûbirû maye, rastiya şer carekê din bûye rojeva civakê tam di wê kêliyê de notekî wisa manîpülekirî ancak bi daxwaza provokasyonê bi daxwaza qezkirina hêviya civakê û her wiha nakokiya hemberî gel û partiyê de armanc dike ev vekiriye wekî min got gelek caran ev tişt hatin kirin asrin jî daxuyanî da partiya demê jî daxuyanî da parêzerên Rêza Abdullah Öcalan jî daxuyanî da şandeya İmralı jî daxuyanî de lê ev cara yekemek û ev provokasyon ew qasî mezin e ku Rêza Abdullah Öcalan bi nivîsa xwe daxuyaniyek da çapameniye. Lê belê gava ku Beritan Xan ji hikûmetê li gel vê kê daxuyanî hat yanna û her wiha ji bo pêşîgirtina van provokasyonan divê çi bê kirin? Mesela wek dem, wek heyeta İmraliyê, wek medya divê çi bike? Çi bê girt kirin ku pêşî van tişta bê kirin? Wekî hûn jî dizanin yani ji bona em Rêza Abdullah Öcalan çi difikire an jî li ser tiştekê ramanên wî çi ye ji ber ku tecrüteke mutlaq hebû em nikaribûn bibihîstana em jî civak nikaribû fêr bibana. Lê ji hemberî van notan Rêza Abdullah Öcalan daxuyaniyek da
û ev hinekî jî bê destûra dewletê hîn not nayên parvekirin. Li wir de tecrütekî temamê xilas bûye em nikarin behs bikin. Ez gava ku wî notî min dît ez fikirîm ku demekî dewlet jî ji parvekirina vê notê rehesiz e û wekî provokasyonê dinirxîne. Li gorî min, li gorî nirxandinên bin ew hêzên derviyê normê ku gelek caran Rêzdar Abdullah Öcalan bi nêvê xêz dikir, digot dewlet ne yek parçeyê, ez bi dewleta normeyê ne hevdîtin dikim lêbelê hêzên dervî Norvêjî li ser karin, ez bawerim ev karê wan e û ev kar di pêvajoyê de can canan jî ew wek pêşiya me. Ji bo navê yekî ew pirsa wê yekî hûn dibêjin em çawa dikarin tedbîrên xwe bistînin hemberî van provokasyona ew pirsekî mühîm e. Ji ber ku di herikandina pêvajoyê de can canan dive ku tiştên wisa ji bo hemberî civakê nakokiyê bixe ew ê derbikevin. Pêş li vir de em wek partiya demê çi qesî em têkiliyê xwe bi gel re xurt bikin, çi qesî pêvajo em bi hawayekê zelal bixebitînin, çi qesî hemberî manipülasyonê em tedbîrên xwe bistînin, em di medya civakî de li ser kanalên wekî Mîna Nûçeyê em biaxivin û ev bike bi rojeva dewletê em gelê xwe hişyar Li gorî we yan li gorî axaftina we dewlet jî bi biryardar ku ev pêvajoyê bimeşîne wisa xuyaye. Her wiha daxuyanekê lezgîna ew ê ji Erdogan jî hêzî ji parve bikim. Erdogan ji bo pêvajoyê nirxandin kiriye cardin gotiye Tirkiye bê teror lê nirxandina wê heye dibêje ev mesele 86 milyon mesele 86 milyon welatiyê me ye û divê herkes ji bo çaresi bibe parçeyekê vê çareseriyê. Öcalan bi vê şeklê biborin. Erdogan bi vê şeklê dibêje ji bo pêvajoyê çareserî dibe herkes bibe parçeyekê vê çareseriyê û 86 milyon jî alaqedar dike. Li Kurdistanê de belê. Li Bitlisê li Kurdistanê de Erdogan van gotina dubare dike ji bona pêvajo bimeşe rêk û pêk bimeşe ew jî wekî îradeyekê nîşan dide. Bi rastî ev tiştekî em dikarin baş binirxînin lêbelê piştî niha ne tenê gotin gav avêtin wekî civîna MGK'yê û piştre encamên wê jî dibe em berbiçav bistînin ancak ew îrade çi qesî samîmî ye û çi qesî li paş pêvajoyê de disekine ancak wî şekilde. Em ê cardin vegerin we Bêrzan Xan lê em biçeke stûdyo jî nêrina mêvanê xwe bigirim. Birêz Hasan Özgüneş we şopan û xwe ji nêz ve şopînin ev notên ku hatine belav kirin di medya civakê de gelek belav bû. Gelek nêrin û nirxandin li ser hate kirin her wiha. Beriya ku van yani notan min jî mizekir hin têkiliyên dibêjin hikûmetê re hin mîtê re yani çatiya xaftin dibên bi vê şeklê pênasê dikin wan tiştan parvekirine lê Öcalan dibêje ku ev provokasyone ev kesên ku li hemberî pêvajoyê provokasyoneke wek provokasyoneke dikin û bi vê şeklê van notan parvekirine. Wekî min pirsî min goya bi çar mancî ev hatine belav kirin û kî sûdê ji van tiştan digire bi çar mancî hew didin ku pêvajiyê têk bibin hedef wan çi ye? Niha dema rêberê gelê Kurd pêvaja da dest pê kirin notê wî de digo daliyê dewletê heye. Êk dewleta xwezayî ya normal em pêre tekilî girî bidîn ya dî jî ya ji dervê pêvanan tev bigere. Ji bo wî dewlet ne yek aliye. Mesela 100 sal e dewleta Tirk nava saziyên xwe de, artêşa xwe de, hiqûqa xwe de, em ê bêjin polîsê xwe de, mîta xwe de û heta gelê xwe de xetekê nîjadperest, netewperest, şovenîst ava kiriye. Ev gelek xurt e. Gelek xurt e. Ew pêvajoyan beriya wê de eger em berê xwe bidin ew ê hinek îşaret bide me ka mesele çi ye. Em ê bêjin Özal got ez ê vê meselê çareser bikim. Heta demekê got federasyon jî vê lazim e em îqaj bikin. Duhû pêr jê kurê wî digo ji ber babê min vê mesela Kurd yani ya pekekê çareser bikir ve hat kuştin.
Mesela ve de mi rojnamavan digo özal generalan kariyata bu ki heyet go mesela Eşref Bitlis nezi mine. Bahtiyar Aydın nezi bu bir kuştu. Yani ev devlet ajder ve normi nafazı mesela kurtçara serbi. Serkata nijat peresti u netev peresti ava kirne ev devlet. Yek devlet, yek millet, yek nizanım çe. El Oslo'ya hani kevditin he bu esas pevan şartı yekemin ev bu kes çağ haftanatı kire diyar neke. Ama mesela FETÖ çıkır da çapemeniye. Bejin 2013 de jî FETÖ kiriye yani Cemaat Fethullah Gülen tek kiriye pêvajoyê. Yani her tim nava devletê de çaqek jê baskek jê evê nîjat perest û kevne perest naxwazin mesela Kurd çareser bibe. Heta naxwazin Türkiye demokratik bibe. Belê. Ser şer û xûnê nanê xwe dixwin her heye û her jî Wê hebe. rola xwe dileyzin dem. Eğer cevabı. Naha mesela Ali Kurdan jehne troll hene devletlere dixebitin. Tu beri xwedî ser sosyal medya ala Kurdistan editinin naveke veşartî tuniza kiyel ki deri xebat kiriye vekî kurmancî bi kurê keye nekifşe. Ama gotinên bilin ne realîst o direvin Kurdiya medbin direvin şah yani direvin acib. Tehın meriyeti seri geli Kurd o seri civaki tevlihe bibe. Veca ev mesela devleta ijder ve embejim pevanan biraz ucalan gurt norm dışı ev rısta xwe televizyonanda jî dileyzin. Hem beri pêvajoyê derkeve. Siyasi partiyan de ji rista xwe dileyzin. Mesela bibêjin Zafer Partisiye, İYİ Partiye naxwazin. Hinek partiyên dîn biçûk hene. Lêvî pêvajoyê piçek birêz özgürleş pêvajoyê piçek cudatir e. Yani ji bilî İYİ Partiye em dikarin bêvêjin. Mesela hemû partiyên di parlamentoyê de ne piştgirî din pêvajoyê. MHP serkêşa pêvajoyê dike. AK Parti naj daxuye yani Erdoğan parvekir. Pişkîla pêvajoyê dike û dibêje ger jî xwe derê pêvajoyê derkeve. Piçek ji pêvajoyê din cudatir e ev pêvajo. Wisa xuya dike. Ev pêvajo hem alî navnetewî de ji carên dî cuda ye. Belê. Mesela carên dî NATO, Amerika û hinek dewletên herêmê yên rojhilata navîn nedixwastin mesela çareser bibe. Ama vê carê mesela Amerika û Avrupa û gelek hêzên cuda û ên nava Kurdan de jî hemî dibêje aleme çareserî bê çêkirin. Destekê didinê. Mesela dema serî de dest pê kir rêjeya erênî dide nêzî siha çilabû. Belê. Niha mesela dihûn lêgerînek hatiye kirin ji hêla ên nêzî dewletê digo Dem Partî serî Sedî Notî destek diditê. Mesela serî de serî gelê me jî tevlî hebe. Belê. Piçek ku çarşove zagon derket ev rêje zêde wezî. Yani niha partiyên me saziyên me 24 saata nav gelgirde dixebitin hemberê vê reşkirinê. Ji bo gelê me hinekê serî wî zelaltir dibe. Her diçi zelaltir dibe. Digo AKP serî sedî heştî û pênc destek diditê. MHP serî sedî heştî destek diditê. CHP û Yenî Partî nêzî çil û hefte. Yani ev giştî de dike yani êwa gotiye ez dibêjim çikû me hesab nekire digo serî sedî şêst û neh destek didinê. Em vî alî berdewam bikin birêz özgürleş. Win zan ji xwe jî parvekir pêvajoyê 2015 de cardin hewdanê bi vî rengî çêbû. Lê kesê ku mesela dixwazin statûyê xwe biparêzin, kesên ku dixwazin vî statûyê xwe dî derbikevin hewdana wan tê pênasekirin ev tiştê ku niha em dijîn û di medya civakê tê belavkirin. Wî sekna Erdoğan û Öcalan çawa dibînin. Ji xwe Öcalan peyamekê belav kir û derewand man tiştan û sekna wan bi pêvajoyê de çawa dibînin. Ji ber ku pêvajoyê din tê bibîrawe û niha rastî jî carên dîtir gi MHP û CHP xwe nedidan ber. Çareseriyê. Ew ca nêzik nedibû. Heta dijbir disekin. û hinek em bijîn CHP ser rêbaza wî hember derdiket. MHP yekser hemberê wî derdikin. Ama digo ew ca çê nabe.
lazım em vana bikade ni xelas bik. بله Naha MHP ser biryara devleta dixwazim meselê awayekê çareser bike MHP derketiye halê. Çünkü Numan Kurtulmuş tiştek got. Go eğer em mesela Kürt çareser nekin çi hatiye serê Iraqê û Sûriye wê bê serê meşî. بله Mesele stratejik e. MHP gelek cara axiftinê xwe Devlet Bahçelî digot ev partiyên hemberê me derdikevin bila berê xwe bide İranê çi ti serî wa işte ji ber vê me ev gavê avêtiye. Yani ev guherîn û şer û pevçûnên rojhilata navîn de هنك مجبوري كرز hinek ew mecbur kiriş, mecburiyetê. Belê. Ve ji bo ku niha biye proje devletê ya giştî AKP jî lê xwedî derdikeve, MHP jî lê xwedî derdikeve, CHP wekî we gotî serî sedî not partî û girseya xwe hema bê jî lê xwedî derdikeve. Ve ji evên dijberê wî derdikevin hinek komên nav dewletê ne. بله Ew ساعت xeta خوش me got nijadperest heye. Belê. Nav civakê de jî xeta wan Em heye. were ser wê jî. Ez ji Saet bo xoş. wê ew dijber derdikevin ne? Mesela belki balawetê kîşandin birêz û calan rast te rast ji bo ku ew koma nijadperest ew aliyê nijadperest neditirsandin. Wê hêzê nedimazin kirin. Axiftinên xwe henekê dîplomatîk dibêje, akademîk dibêje. Belê. Hemû kes belkî jê fêm nake di gehekî derê. Yani dibêje hevalbendên me siyasetmedarên min fêm dike zane ez çi dibêjim. Carkê dewletê jî gotibû rayedarê wan got dema Öcalan diaxivit em tiştekê fêm dikin. Hevalên wî tiştik dî fêm Belê. dike. Ve ji bo wê mesele gelek nazik e. Ji bo wê birêz û calan gotinê xwe hemê akademîk dîplomatîk dibêje, îdeolojîk dibêje û dewlet jî naxwaze ew girseya 100 salan wek hestî hişk kirîne ser netewperestî û nijadperestiyê agirê wî gur bikine. Hêdî Saet hêdî baş. qedeme qedeme diçine. بله برێز تارون چ دفکرن سەرڤەنۆتێک و مەدیا جیواکی داهاتە بەلافکردن و ئۆژەڵان بنویسا خۆ نۆتێک بەلافکرد و گوت وانتشتە دەرەوە نەڕاستە کەسێک و لە ئەمبەری پێواژۆینە وانتشتان بەلافکردنە وەکی پرۆڤۆکاتیفێن گەڤێکی پرۆڤۆکاتیف بناف کرد مەگوت پێواژۆین بەرێ دەژی هەمان تشت ژی تەفگیرا کورد جاردن هەمان تشت پێک هات ji bo pêşîgirtina vê divê hineke ez barim hişyarbûn hebe deman tevgera Kurd de hebe dalî hikûmetê de jî hebe ev hişyarbûn çav pêk bebiya ew divê çav be Rastî mesela Kurd belkî di salên notî de tenê belkî herêmê eleqedar dikir hinekî wisa dûvedire jî bîrin lê niha hatiye asteka wisa ku meseleya Kurd hemî rojhelata navîn Belê, rast hemî cîhanê jî êdî eleqedar dike ji ber wêyekê gelek dest navê de hene gelek destên xêrxwaz jî destên xêrnexwaz jî hene xêr nexwaz gelek ez dibêjim yani ew jî nasekinin Belê. yani rawest ji wan jî tune di destpêka pêvajoyê de jî gelek aktoran jî anî ziman Rêzo Calan jî anî bû ziman divê ku hin gav zûtir demê de werin wan gavan werin avêtin ji ber ku li hember manipülasyon û provokasyonan gelekî dikara rêveke Belê di nava pêvajoyê de ger provokasyon çêbin wekêm bêjin 2013 2015 pêvajoyên ku wekêm bêjin hêzên tarîk û yek ji wan FETÖ bû ewan jî xwestin binê vê pêvajoyê vê çareseriyê bikolin û bixetimînin û piştre jî em wekî ku tê zanîn bi dawî hat di vê serdemê de jî hin bêjin aktorên herêmî jî hin aktorên bêjin navdewletî jî dibe ku bikevin navberê û van tişta dîsa van nakokiya zêdetir em bêjin bixin navbera gel û wê nakokiyê mezin bikin ku ew şik û gumana ku em bêjin 100 sala ji destpêka komarê heta niha ku hatiye dîsa navbera civaka Kurd û Tirk de jî dîsa ava bikin û vê çareseriyê jî bikin ji holê rakin rastî dîsa li hemberî vê jî sekina Rêzo Calan û sekina em bêjin Birêz Baxçelî û Birêz Erdogan hêjî sekneke li hember vana heye ew ya tiştekî erêniyek û ji bûna em bêjin pêşeroja me ku ew gavên ku
نتن ام بجن لسر و زاگونا چارچوبی کو لسر تی آخافتن لیج بو مسئله سران سر وره چاره سر کرن ریل بری وقت که او خوشبینی آوان او ام بجن تکلیات نابر آوان ده نابر هر دو ام بجن هزین کو و پیواژوی پیش ود بن وکی کو مگو پیش ارینیه کی ده پیشیا ما ریکا گلکی بجن بهزی درخستیه پیش. إن هر دا خافتنا خود دگو وجان زمان دگو دوی اف واجو بلزو بز بمشه حکومت قاوم پی زوب بلزو بز باوجه زوباوجه حتی آوکرنا ویلج نه کاری که باش و ایرانی دبینه و دبیجه باشه کو بلزو بز حتی آوکرن دبی هر وها دگو لگر پرووکاسیون آن دبی لستر بن دبی کاری ده. چما بخص أقص بحثا لزجينية ديك بانجا لزجينية ديك هم الحكومات هم تفكيرها كورد ودبجر لقال بروفوكاسيون هالشارب نقول وان بروفوكاسيون فاناية فانتشتانه یکیش خطکش جوانجی ادکارم بجن کو اویا برواجی کرنا گوتنین اکتورین دناف پیواژوی دنه گوتنه که کفناره هیا کو دبی تشتین باش و قنچ دبی دزوترین دمی دورم بفيرن جزاس سرخستن جبرو یکیجی اوج راستیه که جبر کو تلین ام بجن نباشو تلین نینی جبر کو نکف ناوی دوی گاو زوترین دمی دا باویجن جبر چیجی هم دویجن 100 ساله اف مسئله و گلک مسئله در لسر هفو دو و دريج بونه و سال نوتی دا ایدی هات آستا شرکی گلکی قریش گلکی رشو قریش و لسر وی گلک ام بیجن هیزین رشو تاری در کتن وکی جیتمه وکی کنترین الهرمي كو بحفظ هزار زدتر ام بيجن كسين هاتن كشتن كو كرياري وان نديار وكي كريار نديار تي خويا كرن جهلا دولت اللي كو ام زانن كو وان هزين تاري كرنا بله وحتى ننهاجي يعني هات استك اوها او ترسو خوف دناف جواكي دا اوقات هات بلا كرن دناف جواكا كرد و ترك دناف جواكا ام بيجن حمام بيجن نابرا باوريا ديج نابرا نتوان ديجي او نياري او خوفا نياريه هاتو مازن كرن استك مازن لانها خويات كيكو او بيش بهره لهيجي او غافن او كسن وكيكو ماغو هم ناف دولتي هم هزين تجي هنا كنت خازن بيشي بقرم راسي زعت خوش باس بريتان خام ماغو كارن پیویست یعنی پیواژو چارەسەری دەبێت هەنگاوێن لێزگین بێن ئاوێتن و چ خاص بلێز بەس بچە ji bo سلامەتیya pêvajoyê ew xasî baş e dibêje gelek alî hin kesî dibêje hinekê hêdî biçe baştir e ji ber ku pirsgirêka 7 salî meheke de tu mehe da çareser nabe lê Öcalan jî dibe hingav dibe lez û bez bavêjin ku ji bo pêşiya provokasyonan em bikaribin bigirin ji wan yek ez barim van di roje tiştê ku tê jîn ji wan yek van tiştaye دوید چه قاسی بلزگین به و مثلا آوکرنا لجنه که تشتی کو تکنیکی بلزو بس چه ببه کو اپ واجو هنه که بلستر ببه دوید چه بکرن دوان روزان ده دوان مهان ده بله اف پرساوه از دخوازم دسپیکا پیواجوی ام جکو ددن دسپیکرن ره بدومینم yani heger em destpêka pêvajoyê yani çareserkirina pîskirêka Kurd û müzakereyê di dewletê re tê kirin em ji 27 Sibatê di salberê ve bidin dest pê kirin ez ê bersiv bidim ku belê em pir bilez diçin û divê em hinekî hêdî bibin da ku ev pîskirêkeke gelekî kûr e çar devletan û 7 salê alaqedar dike lê belê em destpêka çareserkirina pîskirêka Kurd bi rê û rêbazê muhatap kirina rêxistina azadiyê û her wiha müzakereyê em bidin destpêkirin em ji notosisiyan ji kuştina Özalê ji hevdîtinên bi Özalê re em bidin destpêkirin wê demê de em ê bibînin ku ji xwe 30 sal ji bona çareserkirina pîskirêka Kurd can canan ev muhatap hatine cemhevdû pîskirêk çêbûne di wir de provokasyon çêbûne û bi awayekê pêvajo neçûye serê aqamet çêbûye û kut bûye xerab bûye şer destpêkiriye yani di vir de bersiv di destpêkê de veşartiye em ji destpêka çareserkirina Kurd ji ku ve em didin destpêkirin ez
بخواه دستپیکا چارەسەرکردنا پسکرێکا کورد بە ئالیە مزاکرەیە ji 30 sal berê dixwazim bidim destpêkirin û heger em ji 30 sal berê bidin destpêkirin em ê bibînin ku em aslında bilez naçin tam berovajîya wî em hêdî diçin yani ev 30 sal ji xwe müzakere bawayekê tê kirin 30 salê muhatap baş dizanin piskirêka Kurd çi ye ku de dixetime li ku de dibe pêşiya wê vebe gelê Kurd çi dixwaze Hereketa Azadiyê çi dixwaze Rêza Abdullah Öcalan çi dixwaze di çar dewletan de ev piskirêk ew ê çawa bê çareserkirin ew bîra 30 salan ew ê were bîra me ez nirxandinên xwe ji bona zûtir meşandina çareseriyê ve ez dikarim bibêjim ji ber ku wekî niha we jî got çi qesî ev pêvajo derek bikeve ew qasî enfeksiyona digire yani. Beritan hani Ew kese qasî vekiriye jî enfeksiyonê li ser medya civakî ji piştî ku van otana te belav kirin gelek rojmevan û gelek akademisyen hema bêjin fikrê xwe parve kirin gelek kes dibêje ku ji bo selametiya pêvajoyê divê komisyonekê dem partî ava bike û ev komisyon rastiyan yani tiştê ku tê parve kirin pişrast bike rastiyan belav bike ango li ser vê van tiştan serê xwe bêşîne ji ber ku dibêje tecrübeya tevgera azadî heye ku 2015 de ji heman tiştî jiya ji bo vê dibe ji niha de pêşiya wan bigire ji bo vê lêvû tevgereke hebe gelo lêvû tevgereke dem partiyê heye ji bo pêşîgirtina van provokasyonê bi vî rengî berê hem pêvajoya Boriya 2015 hem pêvajoya Osloyê de hem beriya wê pêvajoyên din de jî pêvajo çawa xitimî çawa provokasyon lê çêbû çawa hat astengkirin û nemeşiya şerek dest pê kir helbet ev bîrekê hafizayekê zanebûnekê ava kiriye ji bona wê yê can canan Rêza Abdullah Öcalan bi reftarên xwe pêşiya wî tiştî girt mesela gelek caran di pêşiya pêvajoyê de jî bi pirsa we ve girêdayî ve ev garantor welatekê garantor dihat avakirin ama di wir de jî Rêza Abdullah Öcalan devletên derwê tevlîkirin ji hêza hundirîn ve zehmettir dît û ji bona hêza hundirîn karibe ev pêvajo bişopîne an jî can canan li ku de dixitime divê çi bêkirin ji bona manipülasyonê çi bêkirin ew hêza cevheriya hundirîn bêhtir derxist pêş ji bona wê jî demek nêz de tevgerê jinên azad daxuyaniyeke da got em tenê naxwazin pêvajoyê temaşe bikin em dixwazin bibin kirdeya pêvajoyê em jin ji bona wê gava biryar tê stendin dibe em li komisyonan bin dibe em wekî tevgerê jinên azad ji bo ku pêvajo biçopînin li ku de dixetime em bibînin û her wiha tevlî pêvajoyê bibin dibe em li ser kar û bar bin û heta ji bona avakirina çar komisyonên binîn bingehîn di mekanîzmayê ve girêdayî ew desteyên komisyonan jî pêşniyariyek hebe ku jin jî ji wan komisyonan yek ji wan jî ji bona jinan hem jinên ku vedigerin ji gerîlayê hem jinên ku ji girtîgehê derdikevin hem jinên ku ji Ewropayê vedigerin rewşa wan bifikire li gorî wan polîtikayek ava bike dibe komisyonek binî jî jin hebin û her wiha ew pirsa we jî cî de ye ji bona wê kar û xebat di pêşengtiya jinan de tê kirin helbet mühîm e ku em jî tedbîrên xwe hemberî van manipülasyonan ji bo ku civakê bijehrî neke û pêvajoyê bijehrî neke divê kar û bar were kirin. Saeta xweş. Birêz Güneş ev hewdan têr dike bi ya ji bo pêşîgirtina provokasyonên bi vî rengî ku Beritan Xan dibêje niha li pêşengtiya jinan de li vî tevgerekê heye komisyonekê ava bûye lê ev têr dike divê tevgera siyaseta Kurd ji bo pêşîgirtina provokasyonên bi vî rengî çi qasî hişyar be û çi hewl bide ku tiştên bi vî rengî nehêle pêvajo têk biçe ango pêşî lê bigire. Rastî gava dîşî me got me got du alî yên bixwazin pêvajoyê xirab bikin hene Divê siyaseta Kurd çi bike ji bo pêşîgirtina van provokasyona pêşiya wê yani mesela komisyonekê ava bike Dîsa Xan du gola alî- komisyonekê du ew têr dike alî- yan na Du alî payvêr dikeve ser milê ên bi vê meselê ve eleqedar e yek alî Kurd e yek dewlet e
Ali devleti ve de devlet zamanı xwe biguhore. Ev insanın hosa provokasyonu çeyt ki servada biçe. Ev televizyon u çapemeniye de reşbiniye dedim peş u dijberiye dikin servada biçe. Propaganda ki erini bgeli xwe bide kirin zamanı xwe biguhere ev aliye devleti. Aliye din jî rastî jî serê rêveberên me yên saziyan hetayê partiya û gelê me serî de gelek şîlû bû. Yani alîkê gotinên dewletê, alîkî dewlet evên nexêrxwaz ê li hemberî hêza azadîxwaz her tim dijbertî nêzîkî meselê bûne û trolên dewletê ve girêdayî çapemeniyê de bandorekî neyînî ser gelê me û heta hinek rêveberê me dikirin. Mudavadî got birêz û calan ji ber hesasiyeta dialî gotiye strancê ji ber dewletê ve jî dileyîzm ji ber gelê Kurd ve jî ji ber hesasiyetê ye. Hişyariyê ye. Yani dibe rêveberên me serî de serê xwe zelal bikin, pêvajoyê baş fêm bike. Kurahiya wî çi ye? Tam bê fêmkirin û wê ne bi hawarî jî bêçareserkirin ev mesele. Evî jî bê fêmkirin. Serî de ji rêveberên xwe re bêje. Rêveber vejan ji gel re bêjin. Bi giştî ji gel re bêjin. Heta nav gelê Tirkiye de nav saziyên wî de jî partiyên me saziyên me dîplomasî bikin. Meselê ji wa re vekine. Çi dixwazin? Mesela ez mînakekê besît bêjim. 10 xalên birêz û calan diyar kirî xalek ji wan gelek girîng ve di bendik hebûn. Yek digo ew netewperestiya ya zêde netewperestiya bêhudûd xirab dewletên ava kirîn, federasyonên ava kirîn û külteralîzma ava kirin got ne gorî xwezaya civakê ye. Ji bo wê vana hemû nebûne derman ji civakê re em nakevin wê xetê. Lêbelê pirtûkên xwe de her tim gotiye wê xalê de jî dibêje bendika binî de bêje civakek demokratîk de cumhuriyetek demokratîk de hemû gel wê azad xwe îfade bikin wê cihê xwe makezagorê de bigirin bawerî wesan jin wesan û xwe birêxistin bikin wê bi hev re jiyan bikin. Niha mesela ê nexêrxwaz çi dibêjin? Dibêjin birêz û calan got me tiştek nebê. Ser televizyonê dewletê jî ev trolên em ê bêjin qaşo karnîş bûne ji generaltiyê û an ser navê rojnamevaniya esas sîxurên xirabin. Çi dibêjin? Dibêjin hêza azadîxwaz ya Kurdan deş her tiştî berdaye. Heta ziman jî de jê berdane. Ev mesele çi ye? Esas mesajê didin gelê Kurd. Ew hêza we 5 sala pê re tekoşîn dayî we bawerî pê anî vaya her tişt de jê berda. Yani dibêjî wana teslîm bû navneynûkê de em bêjîn. Divê ev bê vekirin ji gelê me re jî ji gelê Tirkiye re jî. Yani ne mesela Kurd kesê de jê berdeya, ne mesela ziman kesê de jê berdeya, ne ya jinan ne ya baweriyan. Heta niha tir rayedarên em bêjin ku niha di nava vê pozisyonê de ne jî negotine PKK teslîm bûye. Ew hemû xwe jî nabêjin. Ew xwe jî Ew bi xwe jî nabêjin. Ama troll dibêjin. Karê wan e baş ber. Evet. Yani berovajî kirin. Pêvajoyî ew dibêjin. Da alî. Alî ki gelê xwe yê nîjatperest netewperest sor dikine. Aliyê dî gelê Kurd serê wî tevlî hev dikin û hereketa wî rêberê wî dixwazin navbera wa vekin. Dijberî bêxin navbera wan de bi gotinên xapîno, gotinên ne esasî, gotinên direw. Lêstan kesên ku aştiyê dixwazin û dixwazin ev pêvajo bige encameke rexema wan zêdetir, hejmara wan zêdetir. Zêdetir e. Awe em çi bikin? Yek dibe em van êrişên tên zelalî ji gelê xwe re bêjîn armanca wî çi ye? Bingehê û ser direwan em wan direwa ifşa bikin. Ev yek. Ji xwe ev daxuyan hatayî nîro Ya hem ji gelek haliye. daxuyanî tinê têr nake. Divê ser sosyal medyayê
Berê mesela devletê hekî tiştekê mesela Kurda bi gotiban pêşî lê digir, hesabê wî digir, lê pirsîn lê dikir, lê niha tişta wesanîn. Herkes cihê xwe de bersivekê erênî bide. Ev tiştê xerab vala derxe. Ya didwan Ev ji gavekê rast. nava gel de serê gel bê zelavkirin ya siyê jî mesela birêz û calan dibe tenê gotin têr nake dibe hûn xwe ava bikin ji nû ve ava bikin xwe pirêxistin bikin. Niha mesele tenê bi gotina naçe serî eger gel xwe ji nû ve gorê vê demê pirêxistin bike meselê fêm bike gorî wî bersiva demê bide wê wana hemiya vala derxe. Niha kêmahiya me çi ye? Yek jî ev e alî rêxistinan de rêxistinkirinê de valahî çêbûye. û gorî demê xwe ji nû ve avakirinê de têra ku tê xwestin lezgînî nayê kirin. Divê lezgînî tê de bêkirin em alîkê xwe rêxistin bikin. Alê de em gelên Tirkiye ronakbîrê wê saziyê wê partiyê wî dîplomasî bikin. û em van tiştên neyînî direw tê gotin hemiya vala der. Birêz saçaklı destro hev ez mafya xafirin bin birêz Beytan Xan ji ber ku ew ji me veqete pişt em berdewam bikin. Beytan Xan pirsek min heye li ser lijniya ku duatê avakirin ku Dem Partiyê beriyan ha eşkere kiribû ku gotibo Öcalan koordinatöriyê bike ji bo destiya koordinasyona bêçekin û stratejiyê. Pirs ev gelo ve Öcalan çawa koordinatöriyê bike eger bike wê bi sek bi sê tevlî bibe ango bawekê fizîkî wê ev lijnê destê bi rêve bibe. Agahê berdestî we heye gelo? Gelê. Belê bi rastî ew ê çawa tevlî bibe ev agahî destê me de tune ye, destê min de tune ye, ez nikarim bi bersivînim. Lêbelê ji bona vê meselê ji xwe reynî Rêzar Abdullah Öcalan bêjin eger çi qas girêk û muhîm e ku Öcalan rabe û desteyeke bi rêve bibe koordinasyona vê bike. Çi qas muhîm e û temsiliyeta Kurdan ve çi qasî esas bigir divê wê de yani temsiliyeta Kurdan tê esas girtin ji ber ku Öcalan desteyeke wawayeke fermî du çarçove zagondê jatiye pişt rastkirin ew bi rêve bibe. Ev çi qasî giring e? Belê. Gava me zagona ku berê me heke hat derket jî me digot wateya wê kanûnê ji wateya xwe yî siyasî zêdetir wateya xwe yî siyasî gelekî mezin e ji ber ku dewletek ku xwe li ser tunebûna gelê Kurd ava kiriye û ji wê meclisê tenê ji bona qirkirina gelê Kurd, ji bona asîmîlasyona gelê Kurd, ji bona tunekirina gelê Kurd qanûn û zagon derxistiye, cara yekemê ku hemberî van polîtikayên muhetabek ku serî rakiriye, serî hirdaye û gel bi xwe re herikandiye niha muhetab digire û ji wê meclisê qanûnek derveyî şer ji bona gelê Kurd kanûnek derdikeve. Helbet ew qanûn hundirê xwe de kêmasiyên xwe, nebesiyên xwe, neçareserkirina xwe dihewîne, lêbelê ev naskirin e. Ev naskirina îradeyeke, ev naskirina gelê Kurd e. Hemberî wê jî ev komisyon jî bi rêveberkirina Rêzar Abdullah Öcalan ku ava bibe, karûbar bike, ew tê wê wateya ku meclis aliyeke fermî rêberê gelê Kurd Rêzar Abdullah Öcalan nas dike, hevkariyeke ji bona çareseriyê dike, muhatap digire. Yani di şexsê Rêzar Abdullah Öcalan da gelekî muhatap digire, çareserkirinekî muhatap digire, derveyê tunekirinê müzakereyê muhatap digire û rê û rêbazên xwe li gorî wê diguherîne. Yani dewlet ew bingeha xwe ji tunekirina gelê Kurd ava kiriye, gaveke paş de tavêjê guhertinek. Belê saeta xweş be. Ez barim dêwarê înternetê de problemek heye. Em bi stûdyoyê berdewam bikin. Ji xwe çend deqeyê me ma birêz tarî saçakla em bi dest pê bikin. Deqeyekî min mayê. Erê bi kurtasî. Ev lijneya ku hate avakirin bi got dibêjin Beytan Xan hat ez bor. Beytan Xan dengêm tê we? Belê dengê ew tê min. Gotina we herî dawî min bigirin derbarê ev lijneya ku tê avakirin û bendê Öcalan serkêşiya bike.
بله گوتنا منی داوین اوه کو اف گاوین کو تی آویتن لجوا که ده بلکی نه گاوه که کو ام بندیوه بون آنجی نه گاوه که گله که بهست تی خویا کرن آنجی بهن آلیان بخوازی وسا وره نشان داین لیبله ایک دیرو که دزانه همو چارەسەری هەموو گاوێن مەزن bi gavên biçûk ve hatiye destpêkirin û ev naskirina Rêza Abdullah Öcalan naskirina gelê Kurd bi xwe ye derîvekirina guhertinê bi xwe ye naskirina gelê Kurd û çareserkirina piskirêka Kurd bi xwe ye ji bo navê gaveke dîrokî ye devleta Tirk êdî gelê Kurd îradeya gelê Kurd bi vê komîsyonê ew ê nas bike ji ber ku ev komisyoneke fermî ye heta niha dewlet bi hemû hewldanên xwe xwest Rêza Abdullah Öcalan derveyî fermiyê tê bihêle her tim illegalize bike lêbelê bi vê komisyonê û bi vê kanûnê êdî piskirêka Kurd ne derveyî hukukê ye û Rêza Abdullah Öcalan jî ne derveyî hukukê ye ev wateya xwe gelekî girîng e ez bibêjim demên pêşerojê de jî û di weşana wê de jî serkeftinê bixwast. زۆر سپاس یعنی احتمال ku dem partî jî heyeta îmralê jî ji bo pêşî li vê tiştê bigire beyre ku ev lejna ava bibe daxuyanekê de û piştrast kir ku Öcalan serkêşiya vê komisyonê bike ez barin ji hewldan wan jî ji bo vê tiştê bû. Spas parlamentera Dem Partiye ya Mêrdînê Beritan Özgüneş Beritan Güneş zor spas ji bo tevlî bûne mala ava. Beritan Güneş mala ava. Beri temaşevan hêja em li vê dera beşa yekem bi dawî dikin di beşa duyem de jî em ê li ser gelek mijaran rawestin ji wan mijareyek jî hûn dizanin Amê Spor ji bo Kocaeli derket pêşbirkeke futbolê li wê derê alîgirên Kocaeli Sporê keskek zer destê wan de bû û gef xwarin li hemberî alîgirên Amê Sporê ev dîmen ne dîmeneke nû ye ku em dibînin ji ber ku Amê Spor di lîga yekem de jî rastê van dîmenan hatibû rastê van hewdan û provokasyonên bi vî rengî hatibû gotinên nîcaperestî jî hatibû her wiha em hinek li ser vê mijarê rawestin ji ber ku Amê Spor derket lîga Superê cardin rastê tiştên bi vî rengî tê û her wiha pêvajoyeke di meşerê Tirkiye wê çi xwast tesîrê li ser van tiştan bike em ê wî jî bi mêvanê xwe re binirxînin û bînin ser ekranê we lê piştî navbereke Kurd em ê cardin li vê dira li pêşberî we bin.